الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کرنے والے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کرنے کے لیے اپنی جان اور مال کا نذرانہ پیش کرنے کا عزم کرنے والے دوستوں اور بزرگوں، آج ہمارے سامنے حضرت اقدس مولانا منظور احمد چنیوٹی نور اللہ برکتہ کی خدمات پر مشتمل تحفظ ختم نبوت اور فتح مبارک کے نام سے کانفرنس منعقد کی گئی ہے. میں نہایت اختصار سے حضرت کے کارناموں پہ گفتگو کرتے ہوئے ایک بات بنیادی طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارا نظریہ ہے پیغمبر معصوم ہے، ہمارا نظریہ ہے صحابی محفوظ ہے، ہمارا نظریہ ہے کہ مجتہد ماجور ہے. پیغمبر کی ذات کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ انبیاء کے قصے بیان کرتے ہیں، امت کو مضبوط کرنے کے لیے امت کے صلحاء کے قصے بیان کیے جاتے ہیں. میں یہ بات اس لیے کہنا چاہتا ہوں آپ حضرات کے ذہن میں آئے ختم نبوت کا عنوان ہے اور مولانا منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پہ گفتگو کیوں ہے. اس کی وجہ یہ جب ہمارا نظریہ اب نبی قیامت تک پیدا نہیں ہوگا، حضرت اقدس علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم نے ایک سوال اٹھایا اور جواب ہمارے ذمہ کر دیا. میں حضرت کا دیا ہوا جواب ان سے پڑھا ہوا سبق آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جہاں نبوت نے اعلان کیا میں آخری نبی ہوں، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. پھر نبوت کے بعد پیدا کون ہوں گے؟ ہمیں ایک حدیث میں پتہ چلتا ہے وَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاء، میرے پیغمبر کے بعد خلفاء ہوں گے. خلفاء راشدین میں سے پہلا خلیفہ صدیق اکبر ہے جس نے ختم نبوت کے منکر کا صرف قتل کا فتویٰ نہیں دیا بلکہ 22,000 کو ایک میدان میں قتل بھی کیا ہے. ہمیں پیغمبر کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، موجم اوسط عبرانی کی روایت ہے، علی المرتضیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ ان نزل بنا امر من سبیل بیان امر ولا نہی فما تأمرنا، اللہ کے پیغمبر آپ نہیں ہوں گے، ہمیں مسائل پر پیش آئے تو کہاں گئے؟ نبوت نے فرمایا تشاورون الفقہاء، پتہ چلا کہ نبی نہیں ہوگا پھر پیغمبر کا خلیفہ ہوگا، نبی نہیں ہوگا پیغمبر کے بعد فقہاء ہوں گے. فقہاء اربعہ میں سے پہلے فقیہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا ہے اگر کوئی شخص دعوی نبوت کرے، کوئی اس سے دلیل نبوت کا مطالبہ کرے تو تب بھی کافر ہو جاتا ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، حضور کے بعد نبی نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ میرے نبی نے اعلان فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے نبی کا کام پھر نبی کے جانشین علماء کریں گے. میں صرف سمجھانے کے لیے گئے تو ایک خاتون مجھ سے پوچھنے لگی کہ مولانا آج یہ بتائیں آپ دیوبند والے بیعت کی بات بھی کرتے ہیں، مرد تو بیعت کر لیا کرتے ہیں، عورتیں بھی بیعت کر سکتی ہیں. میں نے کہا جی ہاں عورتیں بھی بیعت کر سکتی ہیں. پوچھا دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی کلمہ کو ایمان والی عورت ہے تو 6 شرطیں لگا کے فبایعہن، بیعت کر لینا. مجھے فوراً کہنے لگی، میں نے پوچھا عالم کی بیعت کر سکتی ہے؟ آپ نے دلیل دی کہ نبی کی بیعت کر سکتی ہے. میں نے کہا بیٹی تو بات تو سمجھی نہیں ہے. مدینہ منورہ میں جب نماز کھڑی ہے مصلی امامت میں کون ہے؟ قاضی نبی ہے. جب خطبہ منبر موجود ہے خطبہ کس نے دیا؟ قاضی نبی نے دیا. میں نے کہا مجاہدین تیار ہیں، قیادت کس نے کی ہے؟ قاضی نبی نے کی ہے. میں نے کہا فتویٰ پوچھنے کے لیے آیا، فتویٰ کس نے دیا؟ قاضی نبی نے دیا. میں نے کہا مرد اور جوان موجود ہے، نکاح کس نے بڑھایا؟ قاضی نبی نے
उलमा, मैंने कहा जब आलिम नबी का वारिस है, इसने नबी के सारे काम को सर अंजाम देना है। हमने उलमा के तसलसल में देखा है, इस धरती पे उलमा देवबंद आए हैं, उन्हें खत्म नबुव्वत का काम सर अंजाम दिया है। हजरत चिल्लोनी का एजाज ये नहीं है उन्हें देवबंद में जाके पढ़ा है, मेरे चिल्लोनी का एजाज ये है उसने दारुल देवबंद में जाके पढ़ाया है। आज एक बंदा ये बात कहता है मुझे फख्र ये है कि मेरे उस्ताद ने दारुल देवबंद में पढ़ा है, लेकिन तो मुझे फख्र ये है मेरे उस्ताद मजूद चिल्लोनी ने दारुल देवबंद में जाके पढ़ाया है। एक बंदा ये कहता है मुझे एजाज ये है मेरा लीडर क्लास के लिए जेल गया है, लेकिन तो हाँ मुझे एजाज ये है इंटरनेशनल मूवमेंट का बानी मौलाना चिल्लोनी जेल में क्या है, और सिर्फ जेल में क्या नहीं है, वहां भी जाके आंखों में आंख डाल के बात की है। तेरे लाहौर जेल का वाकया है, मौलाना चिल्लोनी जेल में गए हैं, माशाअल्लाह लगा है, अजान देने लगे, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल ने कहा चिल्लोनी तुझे मालूम नहीं है, माशाअल्लाह लगा है तुझे गोली से उड़ा दिया जाएगा, ना मुझे मालूम है तभी तो मैंने अजान दी है, मेरा जी चाहता है मैं जेल में अजान दूं, मुझे गोली मार दी जाए। इस इतराफ जुर्म के बाद मौलाना चिल्लोनी को अलग कोठरी में बंद कर दिया गया है। अपनी कोठरी में भी चिल्लोनी अजान देखे नमाज पढ़ता रहा। एक वक्त आया उसी मार्शल लॉ के दौर में कि सारे मस्जिद में नहीं उस जेल के कमरों में अजानें दी जाने लगी। किसी को फख्र ये है और ये मेरा शेर वो था कि जिसने जलसों में जाके दुश्मन को ललकारा है। मैंने कहा मुझे भी एहसास है कि मौलाना चिल्लोनी ने अगर तारीफ दी है कभी कैंसर नहीं की बल्कि यूं भी हुआ है। कोटली में एक आदमी उनकी खिदमत में एक छोटा सा अरीजा भेजता है, मौलाना चिल्लोनी ने वक्त दिया, उस बंदे के घर पहुंचे, कहा मुझे तो याद ही नहीं है मैंने दावत दी थी। मौलाना चिल्लोनी फरमाने लगे खत्म नबुव्वत पे डाका कोटली में पड़ा है, दावत देने वाला भूल गया लेकिन मैं आने वाला नहीं बोला। यानी जलसे का इत्मीनान नहीं है। खुदा की शान देखिए, उधर नस्र के बरेलवियत का जलसा था, किसी वजह से उनके आलिम तशरीफ न ला सके। मौलाना चिल्लोनी फरमाने लगे इस स्टेज पे बात मेरी करा दी जाए। चिल्लोनी को स्टेज दिया गया, उन्हें 2.5 घंटे हुजूर की खत्म नबुव्वत पे गुफ्तगू की है। इशा के बाद फिर ऐलान हुआ, फिर 4.5 घंटे दोबारा मौलाना चिल्लोनी ने फिर गुफ्तगू की है। मौलाना वापस आए, कादियान से मुरब्बी पहुंचे, उन्होंने वहां जाके गुफ्तगू की है। फिर वो लोग चलिए उठाए, अगर दोबारा वक्त दीजिए। मौलाना चिल्लोनी फिर गए हैं, फिर रात को 5.5 घंटे खत्म नबुव्वत को मान के गुफ्तगू की है। ये शेख पुरावाला ने तारीफ मांगी है, मौलाना चिल्लोनी ने जाने का फैसला किया। रात की तन्हाई है, मौलाना के भाई खुद फरमाते हैं हज़रत चिल्लोनी तड़प रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ? फरमाया शेख पूरा पाबंदी लग गई है, मुझे समझ नहीं आती जाऊंगा कैसे। हजूर की खत्म नबुव्वत का मसला है, जो बंद से मेरा ताल्लुक है, मैंने जाना भी जरूर है, मुझे जाने का रास्ता नहीं मिलता। उन्होंने कहा खुदा रास्ता बना देगा। सुबह हुई है, मौलाना चिल्लोनी ने सफर किया, शेखपुरा से 7 किलोमीटर पहले रुके, मेजबान तक पैगाम भेजा मुझे मोटरसाइकिल के जरिए शेखपुरा ले जाया जाए। रास्ता बदल के ले आया गया। जब सदा के करीब हजरत कमरे में तशरीफ फरमा है, अपने सर से पगड़ी उतार दी है, ऐनक उतार दी है। मौलाना चिल्लोनी ने एक सादी सी टोपी ली है। चिल्लोनी जलसा गाह में चले गए, अपने हाथ में चेक लिखी है, जैसे कोई जलसा गाह में सदेश का चेक देता है। किसी ने समझा कि चेक लेके मसला पूछना चाहता है, मौलाना से देख लगे और खतीब के कान में कहा मैं मंजूर चिल्लोनी आ गया हूँ, आपसे देख मेरे लिए खाली कर दीजिए। बगैर ऐलान के गुफ्तगू हुई है। मौलाना चिल्लोनी दरमियान में फाड़ कर कहने लगे आज मैंने शेखपुरा पे खत्म नबुव्वत का बयान कादियानियों तुम्हारे सीने पे मुंह दब के किया है। मौलाना चिल्लोनी वहां भी पहुंचे हैं। मैं कहना ये चाहता था कि मौलाना चिल्लोनी ने अगर जेल आई तो काटी है, जो वन में जाके दरस दिया है, अगर वहां साउथ अफ्रीका की अदालत में मसला आया, अलामा खालिद महमूद तशरीफ फरमा है, साउथ अफ्रीका की अदालत में जाके मौलाना मंजूर चिल्लोनी ने कादियानियत का केस लड़ा है। निमित्ता ताहिर इंडोनेशिया पहुंचा, असेंबली में बयान किया है, एक रुकने रकीब को मिर्ज़ी किया, एक दिन में गद्दार मिर्ज़ी बंदे हुए। मौलाना चिल्लोनी ने अलामा खालिद महमूद को लिया है, अल्तकस कौमत रफीउ मक्की को लिया है, इंडोनेशिया पहुंचे हैं और वहां जाके गुफ्तगू मौलाना चिल्लोनी दामद बरकातहू ने इस अंदाज में की है, कादियानी लोग को खत्म दिया है। मेरे मुल्क में शहर का नाम रब्बे रखा है, 30 साल तक मेहनत की है, इसका नाम चिराग नगर बनवा दिया है। मेरे मौलाना चिल्लोनी ने हर कदम उठाया जो देवबंद को उठाना चाहिए था। आखिरी बात में शायद कभी न करता, लेकिन मैं कहना जरूरी समझता हूँ हमारा हक बनता है इज्तिमाई स्टेज पे इनफरादी बातें न की जाए, लेकिन अगर की जाए तो फिर जवाब के लिए इख्तियार रखना चाहिए। मुझसे कबल अभी आप केरल में है, अभी
امیر حمزہ صاحب نے گفتگو کی ہے، میں قدر کرتا ہوں، میں جماعت و دعویٰ آپ نے بیان کیا، غزوہ ہند کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں تو کہنا چاہیے نا، امیر حمزہ جناب نے کتاب لکھی ہے، کاروان دعوت و جہاد کتاب کا نام لکھا ہے، اس میں عنوان دوران جہاد لکھا ہے، اس میں دعوت جہاد میں سب سے پہلا نوجوان جو ہماری جماعت کو لے کر گیا اس کا نام فضل الرحمان خلیل تھا، جس سے